اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد كتب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تجد الكتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأول مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. لا الخلق سهل والرجل المحتوي على المعنى كسل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تستعد بها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسلته تعثرت السلوك والمنازل. وبعن بذكره تطيبت المكارس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالصفات الكمالية والمجمل في خلقه وخلقه بأسرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجمعت فيه وصف الأبيك وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى الجواء أخذت على نجم السواء بإنانه. وقد انتسك القلم في كجد ما أخذه من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما كان الله به في مولده هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأحسن لكني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التكبير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah guru kita Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas diperkirakan sudah berada di daerah Cipinang. Sebentar lagi akan sampai di Majlis Ta'lim Miftahul Abidin. Selanjutnya marilah sama-sama kita angkat tangan kita untuk doa oleh Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Falam ada matiku bil darajah sahih masjid qudan atawajjatu ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaj'al sayyidihi maskura wa aflihi bihi mahmuda wa yaktub amali bil a'mali mula wa tawajjahu fi tawajjuhatil khalisal wasilati mawsula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fatahu dhafira wa ala babil izzati tuhaddu rihalu fataksaha minul buyudatul dhafira atawajjatu ilaik
أشرف وسائل الذين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجهد الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة العبد الأكبر المحبوب لك والقصد بأشرف الأشهر في كل موضع من مواد الكرب والهر قاسم إمدادك بعبادك وسعي كرسي إرسالك لأهل الجنة سيد الكونين وأشرف الثقلين عن عبد المحبوب الخالص المقصود منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرتك قرابه من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وزكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسين رضايتك وأن تقابلنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ضربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهلك وأهله من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أكماها في رحمة الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبادره وواله وداحره وعم من بركاته وشرابه بجهته أولادنا ووالدينا وعلى كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأحياء معمورة معنى وسورة فاغفر اللهم كربة المكروب فاقض دين المدين فاغفر للمذنب وتقبل توبة التائب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين فاكفي شرف المعدلين والظالمين وابسط الأقلاب بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيديهم بتأييد من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالرزق الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين فاحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجناس والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. الحمد لله. كربنا وأننا أشرفنا على أسرنا فاتوا علينا توبة
لغوك واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة موجودة السنة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والصبر هذا تأسيس صبري والحمد لله بالقدر والتداري الباهر ولا إله من زكية Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Awtas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
كما خصوصا صاحب الكتاب الإمام سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وشيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجميع مشايخ الطريق ثم خصوصا سيدنا العلوي سيد المهاجر الله وسيد الله المقدم محمد بن علي بن وسلم وجميع أولياء البلاد الله تغشاهم الرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para tuan-tuan guru, para kiai, para tokoh masyarakat, berkhusus sahibul bait muhtaram wal mukarram akhina Miftah. Begitu pula tidak lupa guru kita Ustaz Maulani, dan semuanya, juga saudara saya Haji Irul, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin, amin. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan melalui media. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu kita tak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan yang udah lampau yang kemarin Allah terima Ramadan kita, dan Allah sampaikan kita ke Ramadan yang akan datang insyaallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di majelis Miftah hari ini. Kunci yang sedang menempuh jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Haji Irul ngerayunya udah 2 tahun. Ya, khair. Ngerayunya udah 2 tahun. Jadi memang saya ada rutinan itu dalam sebulan, rutinan pengajian bulanan selama ini kurang lebih 19 titik. Ya. Pengajian bulanan di berbagai titik. Itu sengaja saya bikin tempatnya beda-beda. Nah di Jakarta ini semua udah ada, Jakarta Utara ada, Jakarta Barat ada, Jakarta Selatan ada, Jakarta Pusat ada. Yang belum ada Jakarta Timur. Alhamdulillah. Nah ini yang udah jadi senjata sama Haji Irul ini. Antum belum ada rutinan di Jakarta Timur. Subhanallah, setiap Selasa pertama ini biasanya anak kalau pagi di Kebayoran Baru pengajian ibu-ibu dan ustadzah-ustadzah, sore di Polatangan As-Sa'adah Haji Al-Afiyatul Haniyah Al-Fadhil bin Hasan Al-Atras. Biasanya habis Isya di Darul Mustafa Tanjung Barat. Karena memang saya punya hubungan kekerabatan Habib Muhammad Aceh itu
memang ada utang luar biasa jasa beliau. Anak ngajar Darul Mustafa. Biasanya Darul Mustafa tuh habis telepon tangan ke Darul Mustafa tuh dekat sebetulnya 5 menit sampai. Cuma di Darul Mustafa kita tunggu dulu jam setengah 9 baru ngajar. Nah, Anda bilang sama Haji Irul sama Ustaz Miftah, ini kalau bisa dimajuin habis maghrib Darul Mustafa, saya mau tuh di Cipinang jam 9 malam. Alhamdulillah mereka ini mau dimajuin habis maghrib. Alhamdulillah. Jadi insya Allah setiap hari Selasa pertama, insya Allah, biiznillah, setiap hari Selasa pertama mulai ba'dal isya, yang saya datang kira-kira bangsa 7:30 jam 9 sampai sini insya Allah kita akan ngaji di majelis ini, ngaji kitab Tanbihul Mughtarrin. Tanbihul Mughtarrin ini yang nulis Al-Imam Sidi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, ulama besar dari Mesir. Luar biasa Syekh Abdul Wahhab Sya'rani ini, beliau salah satu karena suatu saat Sidi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, gurunya banyak. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani gurunya orang-orang besar, orang-orang top. Pernah suatu saat Syekh Abdul Wahhab Sya'rani ini ngaji di majelisnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kata Syekh Abdul Wahhab, beliau sendiri yang cerita ketika nyebutin mana lagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau sendiri yang cerita. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani cerita, waktu anak lagi puyeng kepalanya, pusing berat, puyeng, udah nggak kuat mau ngaji. Akhirnya karena guruannya udah datang, mau nggak mau mesti keluar lah ngaji, dia lagi sakit nih berat. Subhanallah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ngelihat dari gelagat-gelagat ini Abdul Wahhab Sya'rani ada yang beda nih. Ini kenapa mau ditanya nih Abdul Wahhab Sya'rani? Ditanya, wahai Abdul Wahhab, ini kenapa? Ada apa yang beda dengan muka ente nih hari? Kata Syekh Abdul Wahhab, ya Syekh, ana usib tu bisuda. Aku pusing berat, yang berat luar biasa. Akhirnya kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kan di majelis nih, di majelis ilmu. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, inwi bihudurika fi majlisil ilmi asyifa. Ente niatin nih, ente sekarang duduk ngaji di majelis ilmu, niatin biar dikasih sembuh sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, seketika saya merenung, saya tancepin niat yang disuruh guru saya. Hadir di majelis ilmu, niat sembuh. Ya. Begitu saya tancepin itu niat seketika di benak saya, fazala sudah fil has. Seketika itu rasa sakit hilangin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang jangan kita pusing dijadiin alasan buat enggak hadir majelis. Justru yang kita kaji kita apa sih Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, beliau cerita begitu sakit justru sembuhnya gara-gara hadir majelis. Maka Majlisul Ilm itu tempat mawafidul ijabah, tempat diijabahnya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Niatin yang sakit niatin biar sembuh. Yang lagi sumpah hatinya niatin biar girang. Yang ada masalah niatin biar gampang masalahnya. Yang punya anak bandel bisa diatur, niatin biar anaknya jadi orang baik. Majelis ilmu itu yutawassal bihi. Bukan hanya ulamanya, bukan hanya syekhnya yang hadir di situ, majelis itu sendiri. Bahkan tawassul dengan majelis seperti ini termasuk tawassul bila amal salihah, tawassul dengan amal saleh yang disepakati kebolehannya oleh umat Islam sesuai yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lurusin dunia kita. Nah, saya nggak mau panjang lebar. Karena di pertemuan pertama kita langsung masuk aja di tabarruk, kita baca mukadimahnya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani lebih panjang. Mungkin mukadimah nggak bakal sekali selesai, tapi mungkin bisa 2 kali baru selesai mukadimahnya. Permulaan mukadimah prolog, pembuka dari Syekh Abdul Wahhab Sya'rani baru selesai mungkin 2 pertemuan. Dan mudah-mudahan insyaAllah di awal kita niatin nih, karena ini pertemuan pertama kita niatin bibarakat surat Al-Fatihah dan bibarakat daripada Sidi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Mudah-mudahan di majelis istiqamah insyaAllah. Mudah-mudahan kajian ini dikasih keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa ngamalkan isi dalam kitab ini insyaAllah. Al-Hadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا كتاب نفيس صغير الحجم كبير القدر، ضمنته جملة صالحة مما كان عليه السلف الصالح من صفات معاملتهم مع الله تعالى ومع خلقه، وحررته على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر، وذلك بحسب فهم حال التأليف، فهو كالكتاب المسمى المنهاج للإمام النووي في الفقه. فكما أن علماء العصر يفتون الناس بما فيه وما حوى من الترجيحات، كذلك علماء الصوفية رضي الله عنهم يفتون بما في هذا الكتاب من النقول المحررات الجيدات. فإني شيدت أخلاقه بأفعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين رضي الله عنهم، وبما من الله تعالى علي بالتخلق به أوائل دخولي في طريق محبة القوم، خوفا أن يقول بعض المتعنتين كيف يأمرنا فلان بالتخلق بأخلاق القوم وهو نفسه لم يقدر على هذه الأخلاق. Ahibah al-kiram, mungkin saya nak terjemahin huruf per huruf karena nggak semuanya megang kitab. Nah, kalau ngajinya sama santri, mesti satu huruf diterjemahin tuh. Karena yang megang kitab hitung jari. Kalau saya terjemahin satu huruf per huruf, ini tidur semua yang belakang nanti. Jadi kita terjemahkan secara global, secara gamblang. Kalau ada kata-kata yang perlu diterjemahkan per huruf, nanti akan kita terjemahkan per huruf, insya Allah. Nah, jadi metode ngajar saya begitu. Kalau sama santri atau sama asatid yang emang megang kitab semua, harus huruf per huruf, harfan. Kayak orang pasaran, kayak orang ngaji satu-satu gitu. Tapi kalau sama masyarakat, sama umat yang hadir nggak megang kitab, kita jelaskan substansi daripada apa yang disampaikan oleh para ulama, insya Allah. Begitu mulai kata Syekh Abdullah Habib Syarani setelah alhamdulillah salawat kepada Rasulullah. Saya nggak perlu jelaskan lagi tentang alhamdulillah salawat, udah banyak yang jelaskan. Maka beliau mengatakan ini kitab-kitab yang berharga, ada kitabun nafis. Shaghirul hajm, ini kitab cuma satu jilid, nggak berjilid-jilid, kecil, tapi kabirul qadr, tapi isinya gede, besar. Kenapa dia isinya luar biasa besar? Karena di dalamnya beliau memasukkan jumlatan salihatan mimma kana alaihi as-salafus salih. Beliau memasukkan di dalamnya bagaimana akhlak-akhlak salafun salih, muamalahnya para salafun salih, ulama-ulama terdahulu. Ini Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau sekitar abad ke berapa meninggalnya? Beliau meninggalnya di abad ke-10, tahun 973. Ya berarti abad ke-10 tuh. Syekh Abdul Wahab Syarani. Nah, ini kata beliau yang saya buat di sini bagaimana akhlaknya salafun salih, orang-orang terdahulu sebelum beliau. Berarti yang maksud salaf ini sebelum abad ke-10, sebelum tahun 900-an atau sebelum beliau wafat pokoknya. Sebelum atau bahkan zaman sebelum beliau, dari zaman guru-gurunya. Nah, kalau kita bicara istilah salafun salih, salaf. Apa sih arti salaf? Kadang-kadang ada yang lihat kita Islamnya salafi. Ada yang begitu. Islamnya salafi, ente nggak salafi, nggak ngikutin jalannya salaf. Yang tahlil dibid'ain, yang maulid dibid'ain, yang tawasul dimurtad-murtadin, disirik-sirikin. Ngakunya ngikut jalan salaf. Kadang juga kita sering dengar di komunitas yang lain, majelis-majelisnya habaib, bagaimana kita ngikutin jalannya salafun salih. Ini kontras banget nih antara yang ngomong salaf ini dan ngomong salafan itu tuh. Bicaranya sama-sama bahwa salaf. Tapi kontras banget ini.
Sebenarnya apa sih arti kata salaf? Nah, salaf di sini tergantung salafun saleh. Salaf itu secara bahasa artinya orang yang telah melampaui kita, yang telah mendahului kita salaf. Ya, ada orang yang saleh di zaman yang saleh. Zaman saleh itu zaman yang udah lampau. Salaf itu artinya secara bahasa orang yang udah menduluin kita. Kalau secara bahasa berarti bapak kita salah apa enggak? Salah. Menduluin kita. Kakek kita salah apa enggak? Salah. Cuma memang secara istilah ada 3. Kalau kita bicara istilah umumnya ahli hadis, kemudian umumnya ulama akidah. Kalau nyebut istilah salaf di kitab-kitab umum nih, berbagai fan disiplin keilmuan Islam, kalau disebutin istilah salaf, berarti yang dimaksud di situ al-qurun tsalasatul ula, 3 abad pertama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Kata Rasulullah, generasi terbaik abadku. Kemudian abad berikutnya. Kemudian abad berikutnya. Jadi generasi Rasulullah, sahabat, tabi'in masih salaf, tabi'in masih salaf, sampai ujung abad ketiga itu masih disebut salaf. Ini istilah di umumnya kitab tauhid, kitab hadis. Kalau disebut salaf rasul itu maksudnya. Makanya a'imah al-arba'ah, ulama-ulama 4 mazhab itu masuk kategori salafun saleh. Nah, kenapa? Menurut ahli hadis salafun saleh, menurut istilah di kitab-kitab akidah salafun saleh. A'imah al-arba'ah. Kenapa? Karena contoh sederhana Imam Syafi'i aja wafat tahun 205 Hijriah. 205 Hijriah Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berapa puluh tahun setelah itu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah sebelum itu berarti masuk 3 atau 3 abad pertama? Masuk. Makanya menurut perspektif ilmu hadis, perspektif ilmu akidah dan berbagai disiplin ilmu lainnya, Imam Syafi'i, a'imah arba'ah masuk kategori ulama sah. Apalagi Imam Hasan Basri, apalagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, apalagi Imam Laits dan lain sebagainya masuk tuh. Pokoknya 3 abad pertama. Tapi ada sebagian orang, sebagian uruf, ini uruf khas. Contohnya di Thariqat Sa'ad Al-Abi Alawi. Ada sebagian yang memaksudkan kalau menyebut salaf itu maqabla Imam Al-Haddad, Imam Haddad dan sebelumnya. Itu yang maksud salaf. Ini uruf khas, ini istilah khusus Thariqat Sa'ad Al-Abi Alawi radhiyallahu anhu. Ada lagi yang ketiga, kalau disebut salaf itu pokoknya siapkan sebelum kita salaf, sama kayak secara bahasa. Dan ini kebanyakan kita pakai di ceramah-ceramah kita. Habib Ali Kuitang kita bilang salaf, kita ikutin salaf kita deh. Bagaimana Habib Ali Kuitang, bagaimana kita lihat Ki Abdullah Syafi'i, bagaimana kita lihat Habib Husain Ali terus suara Batam, bagaimana. Padahal tuh kalau melihat definisi yang awal masuk pada salaf, nggak masuk. Definisi yang kedua masuk pada salaf, nggak masuk. Ilmu akhirin belakangan. Tapi karena menurunkan kita, siapapun yang menurunkan kita berarti bagi kita adalah salaf soleh. Jelas enggak? Salaf soleh, ada embel-embel solehnya. Karena nggak semua orang yang menurunkan kita itu soleh. Nggak semuanya yang menurunkan kita soleh. PKI, DNA ini juga sebelum kita. Pakai soleh, ada embel-embelnya soleh. Firaun juga sebelum kita. Salafun soleh. Orang turun kita yang soleh, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, kata Sidi Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau mengatakan di kitab ini, aku memuat ya bagaimana akhlaknya salafun soleh. Kalau bicara akhlak di sini bukan hanya kepada sesama manusia, tapi mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di situ. Kelebihan dari sini Syekh Abdul Wahab Syarani ini kalau tulis orangnya sistematis, matang. Makanya beliau mengatakan wa harrartu 'ala al-kitab was sunnah tahrir adh-dhahabi wal jauhar. Beliau betul-betul pastikan apa yang beliau sampaikan di kitab ini betul-betul emas dan permata ketika mau diolah. Emas kan dari mentahan, diolah sampai layak dijual tuh emas. Permata juga bagaimana diolah sampai dia layak dijual. Itu yang aku lakukan.
Jadi benar-benar semua yang di sini muharrar, udah mantep, udah mateng, nggak ada sedikit pun yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan beliau mendeklar, ini yang menarik, subhanallah. Beliau mendeklar bahwa kal kitabil musamman minhaj al-Imam an-Nawawi fil fiqh. Kalau kata beliau di fikih, di ilmu fikih mazhab Syafi'i punya kitab yang namanya Minhaj Imam Nawawi, maka minhajnya tasawuf itu kitab aneh ini dan Bihul Muqtari ini. Emang kitab Minhaj Imam Nawawi kenapa Beb? Kitab Imam Nawawi itu julukannya Minhajul Talibin. Dia kalau nggak pakai syarah cuma 1 jilid, tapi isinya luar biasa. Kita waktu di Ahqaf itu jadi pelajaran di Ahqaf, kita belajar kitab itu. Ahqaf ini kombinasi antara kuliah dengan pondok. Jadi kita ngaji Minhaj itu, kalau di kampus kan biasanya kalau ngaji belajar tematik, maudu'i. Kalau ini enggak, kalau khusus ngaji fikih Minhaj itu huruf-huruf dibahas. 3,5 tahun kita ngaji kitab Minhaj ya, per minggunya 6 jam sampai 7 jam setengah per minggunya. Ngajinya 3,5 tahun baru kelar. Per minggunya 6 jam atau 7 jam setengah. Tuh SKS-nya paling gede tuh Minhaj tuh. Orang kuliah-kuliah atau SKS-nya paling gede Minhaj. Emang isinya apa sih tuh kitab itu? Kitab fikih. Judulnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu adalah jalan bagi mereka yang mau nyari ilmu fikih, wa Umdatul Muftin, dan rujukan dalam fatwa. Dia merupakan ringkasan yang diringkas oleh Imam Nawawi dari kitab Muharrarnya Imam Rafi'i. Muharrar Imam Rafi'i meringkas dari Al-Wajiz wal Wasit wal Basit dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meringkas lagi dari ulama sebelumnya terus sampai ke Imam Syafi'i. Kita ngaji, kita ngikut madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i. Syafi'i secara fikih. Tapi kita nggak langsung ke kitabnya Imam Syafi'i. Kalau nggak ada yang kita jadiin pegangan Minhaj Imam Nawawi. Saking matengnya, saking sistematisnya Minhaj Imam Nawawi. Sampai-sampai ulama menyifatin Minhaj hawa 70,000 biikhtisarin wa kam min kaminatin fil fahawi. Kata para ulama, Minhaj Talibin Imam Nawawi itu kecil, tapi di dalamnya ada 70.000 masalah fikih. Nah, itu 70.000 yang tersurat, belum yang tersirat. 70.000 yang tersurat, belum yang tersirat. 70.000 yang eksplisit, belum yang implisit. Nah, keluar deh tuh bahasa-bahasa kamus tuh. 70.000 yang mantuk, belum yang mafhum. 70.000 yang tertulis, belum dari dibalik yang tertulis. Ada mafhumul ibarah. 70.000 itu tertulis doang tuh. Padat, singkat. Ada Minhajul Talibin dari Imam Nawawi. Ini kitab saking jadi rujukannya sampai-sampai sekarang ini kita bermadhab mayoritas kembalinya ke Minhaj. Sampai-sampai disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami jadi Tuhfatul Muhtaj. Disyarahkan lagi oleh Imam Ramli jadi Nihayatul Muhtaj. Disyarahkan lagi oleh Imam Khatib Syarbini jadi Mughnil Muhtaj. Disyarahkan lagi oleh Imam Al-Ghamrawi jadi As-Sirajul Wahhaj. Disyarahkan lagi oleh Imam Ad-Damiri jadi kitab An-Najmul Wahhaj. Oh, yang nyarahin ulama puluhan. Diringkas sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Thullab. Ringkasannya disyarahin sendiri beliau jadi Fathul Wahhab. Ya salam. Kiai-kiai ngaji Fathul Mu'in, betul enggak? Pada ngaji Fathul Mu'in tuh, Fathul Mu'in yang ngarang Al-Malibari. Al-Malibari itu muridnya Ibnu Hajar yang ngarang Syarah Minhaj. Ujung-ujungnya ke Minhaj juga. Bahkan sebagian ulama yang menguasai Fathul Bari, yang menguasai Fathul Mu'in itu kalau ditelusuri mirip-mirip seolah-olah kayak ringkasan syarahnya Minhaj, syarah ringkasannya Tuhfah. Karena banyak bahasan-bahasan yang diambil di Fathul Mu'in dari kitab Tuhfah. Jadi kalau mau lihat Tuhfah kecil ya Fathul Mu'in ini. Ujung-ujungnya nanti ke Minhaj lagi udah. Jadi kitab yang betul-betul rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Kalau bahasa guru saya dulu, dosen-dosen saya nyebutnya Minhaj ini ensiklopedia mini mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau tahu aqwal mazhab, wujuhul ashab, aqwal mazhab dalam mazhab Syafi'i, ensiklopedia mini itu Minhajul Talibin. Udah nih inti mazhab Syafi'i itu ada di situ nah. Top. Nah, kitab yang kita belajarin nih
kata Syekhul Islam, kata Sidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau di ilmu fikih ada kitab model Minhaj, maka di ilmu tasawuf ada kitab aneh yang namanya Tanbihul Muqtarri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bakal kita kaji ini. Jadi ini declare. Nah, kalau bahasanya Kiai Mahfud Asirun ini bahasa promosi dari mu'alif. Bahasanya Kiai Mahfud Asirun bahasa promosi dari mu'alif. Declare. Ini kitab layak dijadikan salah satu rujukan penting dalam tasawuf. Bahkan kalau apa namanya kata-kata di sini kata Sidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, fakama anna ulama al-'asr yuftuna an-nasa bima fihi wa ma hawa min at-tarjihat kadzalika ulama as-sufiyyah radhiyallahu anhum yuftuna bima fi hadzal kitab min an-nuqul al-muharrarat al-jayyidat. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kalau ulama-ulama di zaman ini mereka mau fatwa fikih, maka fatwanya pasti isi kitab Minhaj. Yang dijadikan rujukan fatwa itu isi kitab Minhaj. Itu kalau ulama fikih ngelakuin itu, maka ulama tasawuf nanti kedepannya akan berfatwa dalam tasawuf melalui kitab aneh kita lihat. Kitab Tanbihul Muqtarri. La ilaha illallah. Mau nikmat ini kitab. Beliau katakan, fa inni syayyatuhu, aku telah bangun bangunan daripada kitab ini. Aku isinya dengan apa? Akhlak bi af'alis salafus saleh, dengan perbuatannya para salafun saleh. Isinya kitab ini bagaimana akhlaknya sahabat, bagaimana akhlaknya tabi'in, bagaimana akhlaknya para ulama al-amilin. Dan beliau yang menarik nih, dan aku cerita bima manallahu ta'ala alayya bin takhalluq bihi awaila dukhuli fi tariq mahabbatil qawm. Dan aku masukkan di sini bagaimana anugerah yang Allah berikan kepadaku sehingga ada pencapaian akhlak yang bisa aku lakukan. Syekh Abdul Wahab Sya'rani kok sombong sih? Nyeritain dirinya sendiri. Bagaimana ceritanya tuh? Kalau tadi kan bagus nyeritain orang-orang dulu salafun saleh, ulama, amilin dan lain sebagainya. Nah ini kok beliau nyeritakan diri kita sendiri, dirinya sendiri. Bagaimana ceritanya? Apa enggak sombong? Ente jangan lupa ada firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau nyeritain itu untuk tahadduts bi ni'matillah. Beliau enggak pernah bilang saya ngelakuin ini, enggak. Selalu beliau bilangnya termasuk anugerah yang Allah berikan kepada saya. Termasuk anugerah yang Allah berikan kepada saya. Satu, tujuan itu tahadduts bi ni'matillah. Dan yang kedua, tujuan beliau apa? Saya terjemahkan secara global aja. Akhlak-akhlak itu biasanya yang beliau lakukan di masa-masa mujahadah. Makanya beliau nulis, kenapa beliau kasih catatan ini? Jangan orang yang ngelihat Anda udah tua, kok bilang, wah kok ente gak ngelakuin begitu? Kan udah beda, orang masa tua sama masa ketika mujahadah beda. Masa tua udah lain, udah kemampuannya udah beda. Ini kata beliau, akhlak yang Anda lakukan, akhlak yang Anda lakukan di masa pertama kali masuk dalam Thalibul Qum. Lagi kenceng-kencengnya ngelakuin itu. Tujuannya buat apa? Salah satunya beliau menyebutkan karena beliau nggak pengen nyebutin sesuatu di kitab ini kecuali memang sesuatu yang beliau udah lakuin. Jadi ngamalin, nggak ngajarin kecuali apa yang udah diamal. Ngamalin, bukan omdo, bukan ngomong doang. Urusan tasawuf kalau teori gampang, tapi kalau bicara praktek, la ilaha illallah, nggak gampang ya kawan. Saya teringat apa namanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur sampai. Kadang-kadang orang asyik ceramah soal tasawuf bla 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 bla. Udah paling bener lah. Kalau lihat omongan udah paling bener. Bahkan kadang-kadang sebagian orang mandang Habib Rizik kayaknya nggak pernah ngajar tasawuf ya. Nggak ada sufi-sufinya gayanya ya. Seolah-olah ngeliatnya begitu modelnya, nggak pernah bicara soal hati ya. Aneh. Anda renungi, walaupun Anda ngaji tasawuf sama beliau ketika di penjara, ngaji waktu mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau mondok di situ? Kalau ada yang mau daftarin nih, gratis. Waktu mondok di situ, kita ngaji Tajul Arus Al-Hawi di Tahdhibin Nufus karya Ibnu Abi Nafail Asad. Sahabat Nabi subuh beliau ngajar itu. Itu kitab sulit, tapi sama beliau bahasanya dipermudah sampai tahanan-tahanan pada bisa. Ya, waktu di penjara saya hampir aja jadi masyarakat Cipinang.
hampir jadi masyarakat Cipinang. Waktu udah hampir dipindah ke Cipinang, tapi akhirnya tetap bertahan di Mas Boy. Kalau enggak bertetangga gitu ya. Cuman nggak bisa ketemu gitu saya. La ilaha illallah. Nah, saya melihat ada orang bicara tawakal masih bab teori. Tapi saya lihat di diri beliau tawakal praktek bukan di saat ketika di sekitarnya ada 10.000, 20.000 orang. Tapi ketika berada di titik nol, titik nadir. Ketika saat itu beliau pulang dari Saudi disambut jutaan orang. Nggak lama kemudian masuk penjara. Habis masuk penjara, sebelumnya 6 syuhada dibunuh. Habis dibunuh 6 syuhada, masuk penjara. Itu setelah teror dan segala macam, bertakut-takut dan segala macam. Nggak lama setelah masuk penjara, FPI bubar, dibubarin. Nggak lama setelah FPI bubar, orang sekitarnya ditangkap-tangkepin. Ane masuk, Sobri masuk, ada beberapa orang lagi yang masuk. Nggak lama setelah itu Munarman dikriminalisasi. MS pesantrennya diancam mau dibubarin. Ini kan titik nadir banget. Sekarang rame datang silaturahmi lebaran, tuh lagi itu pada kabur semua. Barang satu yang orang udah nggak ada yang berani ngomong tuh waktu, boro-boro ngomong mereka nggak berani. Emang genting banget, saya maklumi. Saya nggak mengatakan fulan al-mukhid, enggak, saya nggak maklumi. Ngomong mereka nggak berani. Emang mencakam banget tuh waktu keadaannya, betul apa kagak? Kita tahu ini pas lagi di penjara, di bawah, di balik jeruji besi. Waktu kamar kita masih ada CCTV taruh dalam kamar kalau kita. Tahanan-tahanan lain nggak ada, kalau kita di dalam kamar ada CCTV. Itu beliau ngomong apa ya? Abang nggak takut kalau sampai di penjara lagi, dibunuh. Ini kalau ngomong ini di depan di atas mimbar gampang. Ini ngomongnya lagi di balik jeruji besi dalam keadaan yang udah kita di titik nadir. Abang nggak takut kalau sampai di penjara lagi. Nggak takut kalau sampai dibunuh, nggak masalah. Yang sampai apa takut itu kalau sampai kita berhenti sama ma'ruf nahi munkar, Allah nggak pilih kita lagi buat jadi pejuang ma'ruf nahi munkar. Ini tawakal, saudara. Bukan teori, ini tawakalnya. Nggak ada goyang, ini bukan teori. Ini sabar, pelajaran sabar di kitab-kitab, ini prakteknya nih. Ini pelajaran bagaimana mahabbatullah, rojak berharap dari Allah dan takut kalau sampai dapat murka Allah. Ini praktek, bukan teori, saudara. Makanya kata Sidi Abdul Wahab Sya'alani, di antaranya kenapa nih? Beliau ceritain apa yang beliau lakuin. Bukan buat pamer, bukan buat apa, beliau pengen nunjukin aneh nggak ngajarin ini kecuali aneh yang praktekin duluan sebelum yang lain. Aneh yang ngelakuin duluan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih di dalam memberikan nasihat daripada perkataan. Orang ngomong apa mulut berbusa, tapi perbuatannya berseberangan sama ucapan yang nggak dipakai. Man lam yanfa'ka lahbuh lam yanfa'ka lafbuh. Orang yang kalau kita lihat, kita nggak ngambil manfaat dari dia, kata-katanya nggak bisa kita ambil, saudara. Tapi kalau orang yang kita udah ngelihatnya aja udah nggak deketin kita sama Allah. Minal ladina idza ru'u dzikrillah. Sebelum dia nasihatin kita tentang sholat, kita udah lihat sholatnya dia bagaimana. Sebelum dia nasihatin kita tentang takut sama Allah, kita udah lihat bagaimana takutnya dia sama Allah. Sebelum dia nasihatin kita tentang istiqamah, kita udah lihat istiqamahnya bagaimana, saudara. Kalau udah begitu, dakwah lisanul hal asah min lisanil maqal, perbuatan lebih fasih di dalam memberikan nasihat kepada orang-orang daripada perkataan. Kira-kira sampai sini jelas pada nih. Makanya di sini saya baca tabarukan falidzalika kata beliau, sarrahtu bi katsirin min al-akhlaq allati manna Allah ta'ala biha 'alayya duna aqrani biqawli wa hadha khuluqun gharib lam ajid man takhallaqa bihi fi hadha az-zaman ghairi tanbihan lis-sami'in wa ala takhalluqi bihi wa annani ma da'awtuhum ila takhalluq bihi illa ba'da takhalluqi bihi.
Walaula dzalika lakana al-aula bina qatmu dzalika 'an al-ikhwan ka baqiyati a'malina allati lam nara man yatlubu al-ibtida' bina fiha. Idh la fa'idata fi dhahar al-a'mal illa li ahadi syai'ain imma liyaqtadiya an-nasu bil 'abdi fiha wa imma liyudhhiraha min babi syukrillahi ta'ala la ghair. Wa ka'anna lisana hali yaqul, kata beliau, ini ana terjemahkan secara global, kata beliau, oleh karenanya aku selalu mengatakan nanti termasuk anugerah Allah kepadaku, aku melakukan ini. Bahkan aku mengatakan hadza khuluqun gharib lam ajid man takhallaqa bihi fi hadzal zaman ghairi. Ini salah satu akhlak yang udah asing nih. Aku udah lihat nih yang aku lakuin ini orang zaman sekarang udah nggak ngelakuin lagi. Kadang-kadang beliau bercerita, banyak kitab gitu di kitab. Kata beliau, kenapa saya melakukan itu? Tanbihan lisami'in, untuk ngasih peringatan kepada orang yang membaca kitab ini, yang mendengar kitab ini. Ala takhalluqi bihi, bahwasanya aku udah ngamalin. Wa annani ma da'utuhum ila takhalluq bihi illa ba'da takhalluqi bihi, dan bahwasanya aku enggak ngajak mereka kecuali aku duluan yang ngamalin. Sallu ala Rasulillah. Kata beliau, kalau bukan karena tujuan itu, enggak ada kepentingan saya. Saya enggak ada kepentingan buat cerita apa yang saya lakukan kalau bukan karena tujuan itu. Karena kata beliau, illa fa'idata fi dzal amal. Enggak ada manfaat kita nunjukin amal kita illa li ahadi syai'in, kecuali untuk salah satu dari dua hal. Kalau aman harus, kalaupun harus amal kita ketahuan orang, kalaupun harus menyembunyikan amal, bagus. Tapi kalaupun harus ada ulama yang amalnya ketahuan orang, untuk apa? Imma liyaqtadiyan nasu bil 'abdi fiha, supaya diikutin. Au wa imma liyudhhiraha min babi syukri lillahi ta'ala, atau kalaupun harus nampak amalnya karena bentuk syukur kepada Allah. Wala ghair. Salah satu dari dua, ada tujuan lain dari itu. Maka wa ka'anna lisana hali yaqul likulli muta'annitin unzur ya akhi fi akhlaqi fama wajadtani ya akhi mutakhalliqan bihi fatakhallaq bihi wa ma baqiya laka 'udhrun wa ma lam tajidni mutakhalliqan bihi fa 'udruka fi. Kata Syekh Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya seolah-olah nih aku ketika cerita itu aku pengen ngomong, Anda dari tadi ngomong tentang akhlak ini karena Anda udah ngamalin. Maka kalau Anda udah ngamalin, ente gak ada alasan buat ngamalin. Buktinya Anda bisa. Seolah-olah pengen ngomong begitu tuh. Kecuali kalau Anda gak bisa ngamalin, terserah deh. Ente gak mau ngamalin, Anda maklum, Anda aja gak bisa, apalagi ente. Jelas apa kagak? Paham ya? La ilaha illallah. Kemudian, wa kathiran ma uqarrirul khalqa miraran bi'ibaratin mukhtalifatin iktidaan bil Qur'anil 'azim. وبصحيح الإمام البخاري وغيره من كتب الأدلة وبيانا للاعتناء بشأن ذلك الخلق وكثرة تساهل الناس بتركه كما أقول في بعض الأوقات وهذا الخلق قد صار غريبا في هذا الزمان ولا أعلم أحدا من أقراني تخلق به غيري إشارة لقلة من تخلق به الأقران لقلة من تخلق به. Ini ada yang jatuh nih, ada yang kurang, coba lihat kita beda. Minal akron mungkin. Minal kan? Jadi kalau udah biasa ngaji, berasa ada yang jatuh nih kata-katanya, ada yang kurang. Minal akron. Di cetakanannya kurang min. Ada min di situ. Nah, minal akron. La izdira'an lil ikhwan kama qad yutawahham ma'adallah an aqsida mithla dzalik. Dan nanti kata beliau, nanti jangan kaget. Kalau selama saya ngulas di kitab ini, jangan kaget ada beberapa hal-hal yang saya ulang-ulang. Ada hal-hal yang saya ulang-ulang, saya tekenin, ada beberapa hal. Kenapa saya ulang-ulang gitu? Pertama, saya ngikutin Al-Qur'anul 'Azim. Ada beberapa hal dalam Al-Qur'an yang diulang-ulang. Perintah untuk bertakwa kepada Allah, perintah untuk beriman, banyak ada Al-Qur'an. Banyak berulang-ulang. Kenapa? Saking pentingnya urusan iman. Wabi Sahih Bukhari, dan saya juga ngikutin Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada hadis mukarrarah, ada hadis-hadis yang diulang-ulang. Sahih Bukhari, kalau saya tidak salah ingat, kalau tanpa hadis yang diulang-ulang jumlah hadisnya hanya 4 ribuan. Tapi kalau ditambah hadis yang berulang itu lebih dari 7.000 jumlah hadis Sahih Bukhari. Karena ada hadis mukarrarah, ada hadis yang diulang-ulang. Nah, kalau di Al-Quran Bukhari saja ada yang ulang-ulang, saya ngikutin. Ada hal-hal yang perlu saya ulang, itu saya ulang. Untuk apa? Satu, supaya lebih diperhatiin. Dua, karena banyaknya orang yang ngentengin, makanya kadang-kadang saya ngulang. Ya, makanya kadang-kadang saya bilang, wahadul khuluq qad shar ghariban fi hadzal zaman. Ini akhlak nih udah jarang yang ngamalin nih. Dan aku nggak lihat ada yang ngamalin. Nah,
Maka itu beliau ulang-ulang supaya lebih dapat perhatian. Jelas atau tidak? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis syama'il Nabi sebutkan idza takallam a'ada thalathan. Rasulullah SAW itu kalau bicara kadang-kadang Nabi ulangin 3 kali. Supaya apa? Liyufham anhu. Supaya omongan Nabi dipahami dengan baik dan bisa ditangkap, dihafal omongan Nabi agar bisa diriwayatkan orang-orang berikutnya. Nah ini padahal muridnya Nabi sahabat cerdas-cerdas. Bukan kayak kita yang udah kebanyakan gaduin mecin, saudara. Muridnya Nabi sahabat cerdas-cerdas, tapi meski demikian Nabi ngomong kok masih diulangin 3 kali, ikhwan. Nah, bagaimana dengan kita yang sahabat dinasihatin di majelis iya begitu keluar maksiat lagi. Di majelis iya begitu keluar maksiat lagi. Sehari 2 hari sadar, hari ketiga udah lupa udah. Ini nasihat bukan buat antum, termasuk aneh, termasuk buat habib-habib, buat ustadz-ustadz, semua sama. Kita semua sama. Kita ini lalai, ghafir. Maka perlu hal-hal seperti itu diulang-ulang supaya ingetin fadzakir in nafa'atin la ilaha illallah. Kemudian ini menarik nih, subhanallah. La ilaha illallah wa kana min al-ba'its al-'azam li 'ala ta'rif hadzal kitab ma ra'aituhu min taftish jama'ati Maulana Sultan Sulaiman bin Uthman fi nisf al-thani min al-qarn al-'ashir ala ma ikhtalasahu al-'ummal wa ghayruhum min malihi nusratan lahu wa ma ra'aitu ahadan min ulama'i syara' yufattishu ala man darasa min ma'alimi akhlaqi syari'at al-muhammadiyah nusratan li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kama fa'ala jama'atu Maulana Sultan نصره الله فأخذت الغيرة الإيمانية على الشريعة وألفت هذا الكتاب كالمبين لمن درس من معالم أخلاقها في دولة علماء الظاهر والباطن فهو نافع لكل فقيه وصوفي في هذا الزمان لا يكاد أحد منهم يستغني عن النظر فيه كما ستعرف عند مطالعتك الكتاب إن شاء الله. لا إله إلا الله. Kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di antara motivasi, ini perhatikan, menarik sekali. Di antara motivasi beliau, kenapa saya nulis kitab ini? Yang isinya akhlak-akhlak salafun saleh yang banyak udah ditinggalin orang. Makanya bahasa kitabnya Tanbihul Mughtarrin, peringatan untuk orang-orang yang ketipu. Orang-orang yang ketipu, baru berasa baca Quran dikit aja udah berasa jadi wali. Baru ngatamin Quran sekali, Ramadan udah berasa paling baik deh. Baru ngaji dikit aja udah berasa soleh banget. Bahkan sebagian sholat 5 waktu itu udah kebanggaan banget udah. Berasa udah orang soleh, dirinya udah bangga luar biasa. Baru kenal ulama dikit, deket dikit, jadi dirinya guru udah ketipu, berasa dirinya selamat gara-gara deket sama ulama. La ilaha illallah. Nah, ini kitab Tanbihul Mughtarrin buat ngingetin kita yang lalai, lupa, ketipu, lu ini gak ada apa-apanya. Jangan belagu. Itu bukan siapa-siapa. Amal kita ini lebih banyak yang harusnya menyebabkan kita masuk neraka daripada masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini gak ada sujud kuku, mau ulama salaf, mau belagu-belaguan. Buat ngingetin kita Tanbihul Mughtarrin. Karena kalau kita ngebandinginnya sama orang-orang di sekitar kita, orang zaman sekarang akhirnya berasanya soleh gitu, berasa paling benar, berasa paling soleh. Akhirnya nggak ada kemauan untuk lebih meningkatkan diri lagi, memperbaiki diri lagi. Tapi kalau yang kita jadikan komparasi, yang kita jadikan perbandingan ulama-ulama dulu, akhirnya kita ngerasanya kecil mulu, ngerasanya kurang mulu, ngerasanya nggak cukup mulu, ngerasanya waspada mulu, bawa diri dulu. Tapi kalau kagak begitu, kita mughtar, gurur. Kita bisa ketipu sama nasab, ketipu sama ibadah, ketipu sama ilmu, ketipu sama jabatan, ketipu sama jamaah yang banyak, ketipu bukan, supaya ketipu. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu, biar kita merasa kecil, belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di akhirat. Nah, ini yang menarik deh, kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kenapa saya ngarang kitab ini? Kenapa saya nulis kitab ini? Kata beliau, motivasi besar yang paling besar saya nulis kitab ini karena saya pernah suatu saat melihat ada sultan, namanya Sultan Sulaiman bin Uthman, ya Amir Sultan di masanya.
Ini sultan tahu-tahu jamaahnya dia, artinya pasukannya, petugas-petugasnya dia, satgas, kayak satgas begitu. Ini sultan tahu-tahu bikin satgas buat mereksa, karena uangnya sultan ini banyak yang hilang, banyak yang diembat, banyak yang dikorupsi. Nah ini sultan tahu-tahu bikin satgas, buat apa? Buat ngecek mana aja tuh yang hilang tuh, larinya kemana, jalannya kemana, siapa yang ngerjain ini nih? Kata si Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ini gara-gara uang hilang sampai bikin satgas khusus buat didikin ini uang hilang kemana larinya. Kenapa kok, kata si Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ini banyak akhlaknya salafus saleh udah hilang, udah gak ada di zaman sekarang. Tapi kenapa nggak ada satgas yang nyariin? Kenapa tuh akhlak bisa hilang dari umat? Kenapa tuh perilaku baik bisa hilang dari umat? Kenapa nggak ada lagi yang ngamalin itu? Kalau urusan duit bisa, kenapa ini urusan buat bela Nabi SAW? Ngejaga akhlaknya Nabi, akhlak para salafun saleh yang hilang di tengah umat, kok nggak ada satgasnya yang nyari ini, yang mendeteksi ini hilang di mana? Kata beliau, akhirnya fa'akhadat di al-ghairatul imaniyah ala syariah. Timbullah kecemburuan dalam hatiku. Kalau itu satgas bisa nyari apa saja yang hilang dari uangnya sultan, maka harusnya aku bisa nyari apa yang hilang di tengah-tengah kita dari akhlaknya salafun saleh, amalnya salafun saleh, sehingga kita bisa tuangkan di kitab ini, bisa kita sadarkan dengan harapan minimal, kalau belum bisa niru, minimal jangan mau getar, jangan ketipu, jangan merasa diri gede, jangan merasa diri paling besar, paling baik, paling alim. Minimal jangan ketipu. Insyaallah. Dan beliau berharap ini kitab bisa bermanfaat kulli faqihin usufi, kepada setiap faqih, kepada setiap ahli fiqih, sufi, ahli tasawuf di hadzal zaman, di zaman itu khususnya, kata beliau. Dan saya kira menurut beliau setiap orang, setiap faqih sufi itu nggak bisa lepas dari kitab ini, kata beliau. La yastaghni an hadzal kitab. Nggak bisa lepas dari kitab ini karena saking butuhnya terhadap apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan insya Allah dengan belajar kitab ini ke depannya Allah nggak jadiin kita termasuk orang-orang yang ketipu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa niru akhlaknya salafun saleh. Minimal kita jangan sampai ketipu, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan berkah kitab ini semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Keadaan kita dibikin lebih baik lagi insyaallah. Anak-anak kita, keluarga kita dibikin lebih baik lagi insyaallah. Lebih baik dunia, lebih baik akhiratnya insyaallah dua-duanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Thumma ila khususan si Syekh Abdul Sya'rani wa ila rusul walidatum wa ila rusul Nabi Hasan Bahar Syekh Muhammad bin Abdul Salam wa ila Syekh Abdul wa ila hadrat Nabi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya terakhir minta baca Fatihah lagi buat guru saya. Karena saya ngaji kitab ini ke guru saya Sayyidil Habib Al-Faqih Habib Ali bin Hasan Baharun di Dalwa. Dulu kita ngaji kitab ini saban Jumat sore. Jadi kalau Jumat tuh di Dalwa libur, dari Kamis siang libur, Jumat siang. Jumat tapi asar masih kumpul di masjid baca sholawat. Ada kumpulan sholawat yang dikumpulkan oleh Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid setiap Jumat sore. Karena Jumat sore itu saat Fatimiyah. Jumat sore itu termasuk saat waktu-waktu yang dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang banyak lalai, banyak nggak merhatiin tuh Jumat sore. Nah, kita ngaji kitab ini sama Jumat sore waktu itu sama Habib Ali. Tapi selama saya di Dalwa hampir 6 tahun, paling dapatnya cuma 10 halaman dari itu. Padahal ngajinya saban minggu, karena beliau satu baris itu bisa setengah jam menjelasinnya. Satu baris. Kalau saya ngikutin model beliau di sini, urusannya nanti sampai saya punya cucu kagak hatam-hatam. Soalnya ngajinya sebulan sekali, udah besok ada bawa kitab lagi. Nah, jadi insya Allah kita mungkin sifatnya kalau yang harus diterjemahkan per kata, saya terjemahkan per kata. Kalau yang bisa dijelaskan secara global, kita terjemahkan secara global. Yang penting substansinya tersampaikan, maknanya tersampaikan. Maka saya minta barokah baca Fatihah buat guru saya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang mengajarkan saya kitab ini.
Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula kakak-kakak beliau Syekhuna Abu Yahya Habib Zain, Abu Yahya Habib Hasan, Habib Segaf, Habib Hussein dan semua masyayikh dan luar dakwah. Tidak lupa pula imam besar kita Sayyidul Habib Syekh panjang umur, sehat walafiat. Semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Bitaatillah Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Abu Dhabi. Capek biasanya setelah ini apa? Ya Rabbana tarafna. Hah? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna wa tub alayna tawba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى لطش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.